লাভ জিহাদৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষ অচিৰেই জমিন জিহাদ নামৰ এক জিহাদৰ সৈতে পৰিচিত হ'ব লাগিব আৰু সেয়া ভাৰতৰ কাৰণে হ'ব এক অনাকাংক্ষিত বিপদ। এই মন্তব্য কাৰ? এই মন্তব্য হ'ল জি নিউজৰ সাংবাদিক সুধীৰ চৌধুৰীৰ। বিশ্বজুৰি কৰোনা মহামাৰীৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়ত আমাৰ হিন্দী নিউজ চেনেলৰ সাংবাদিকবিলাকে তেওঁলোকৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত হিন্দু মুছলিম খেল আৰম্ভ কৰিছে। কাৰোবাৰ ষ্টুডিঅ'ত যদি অন্তাক্ষৰী খেল আৰম্ভ কৰিছে, কোনোবাই আকৌ হিন্দু মুছলিমৰ নামত ৰাজনীতিৰ একোটা মহাৰণ আয়োজন কৰিছে। হয়, মই ক'বলৈ গৈছোঁ এইটোৱে যে বৰ্তমান ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যম এক নতুন দিশা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাক ভঙা পতাৰ ৰাজনীতিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে কওক, সুধীৰ চৌধুৰীয়ে কওক, ৰাজদীপ সৰদেশায়ে হওক, আমিষ দেৱগানে হওক, অঞ্জনা ওম কাশ্যপে হওক, আনকি অসমীয়া মাধ্যমৰ চেনেলবিলাকৰো একে অৱস্থা আপোনালোকে চাবলৈ পাব। জি নিউজৰ সাংবাদিক সুধীৰ চৌধুৰী এইকেইদিন অলপ বেছি দেশভক্ত হোৱা যেন লাগিছে। ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমৰ ষ্টুডিঅ' এতিয়া লাভ জিহাদ, আৰ্থিক জিহাদ আৰু জমিন জিহাদৰ এক অভ্যৰ্থনাস্থলী হৈ পৰিছে। আপোনালোকে জানে যে সুধীৰ চৌধুৰীয়ে জি নিউজত DNA নামৰ এটা অনুষ্ঠান চলায়, টক শ্ব', আৰু সেই টক শ্ব'ত যোৱা 11 মাৰ্চত তেওঁ জিহাদ সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈ সমগ্ৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়টোক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল, লক্ষ্য কৰি লৈছিল আৰু জিহাদৰ এক অপব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল। उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है और ये डायग्राम आज मैं आपको पढ़कर आपको दिखाना चाहता हूँ। इस डायग्राम को, इसमें जिहाद को 2 हिस्सों में बांटा गया है ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि साजिश क्या है। पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद। अब आप इसको बड़ी स्क्रीन पर देखिएगा। इस डायग्राम में कही गई कुछ बातें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये डायग्राम इस समय हिंदी में आपकी स्क्रीन पर है और इसमें क्या लिखा है देखिए। एक तरफ कट्टर जिहाद है, दूसरी तरफ वैचारिक जिहाद है। हार्ड जिहाद, कट्टर जिहाद, जिसमें है इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, जिसके जरिए आर्थिक रूप से जिहाद करना होगा, जिसमें आप समझ लीजिए कि आर्थिक रूप से पैसे के लेन देन, बिजनेस, व्यापार में कैसे आप पोलराइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद है ऐतिहासिक हिस्ट्री जिहाद। इसके जो हथियार हैं वो है मैनिपुलेटेड हिस्ट्री बाय ग्लोरीफाइंग मुस्लिम पीरियड, जिसमें मुस्लिम जो मुगल काल था उसके बारे में शानदार बातें इतिहास में बता बताकर लोगों को भ्रमित किया जाए। फिर तीसरा है मीडिया जिहाद। इसके हथियार हैं यूज पेड मीडिया टू स्पीक इन फेवर ऑफ इस्लाम, यानी मीडिया को, पेड मीडिया जो है, डिजाइनर पत्रकार जो हैं, उनको अपने साथ मिलाइए ताकि वो इस्लाम के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लिखें और बोलें। उसके बाद है जिसको कहते हैं सॉफ्ट पावर जिहाद की, फिल्म और संगीत। इसके जो हथियार हैं वो हैं कि फिल्मों का इस्तेमाल किया जाए जिसमें जो मुगल बादशाह थे, जो माफिया थे, उनको ग्लोरीफाई किया जाए फिल्मों के जरिए और गानों के जरिए, और जो इस्लामिक जो कल्चर है उसको लोकप्रिय बनाया जाए फिल्मों और गानों के जरिए, सॉफ्ट जिहाद। फिर सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का आधार बनाकर इसमें लिखा गया है कि इसमें जो लेफ्टिस्ट नेता हैं, कम्युनिस्ट नेता हैं, इस देश के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, उनका साथ इसमें लेना चाहिए। फिर है पॉपुलेशन जिहाद, जिसमें कहा जाता है, जिसमें लव जिहाद आ जाता है, जिसमें आता है कि 4-4 शादियां कीजिए और ज्यादा जनसंख्या बढ़ाइए। फिर लव जिहाद आता है जिसके बारे में आप जानते हैं। उसके बाद लैंड जिहाद है जिसे हम जमीन जिहाद कह रहे हैं, जिसमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन आप घेरिए, अपनी संख्या बढ़ाइए और उन जमीनों पर मस्जिद, कब्रिस्तान और मदरसे बनाइए। उसके बाद है एजुकेशन, शिक्षा जिहाद, जिसमें मदरसे ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और अरबिक जो भाषा है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। फिर है विक्टिम जिहाद, पीड़ित
जिहाद इसमें बताया जाना चाहे, लोगों को यह बताया जाए कि हम तो विक्टिम हैं, हम पीड़ित हैं, इसलिए हमें रिजर्वेशन दिया जाए और हमारे लिए हमारे पर्सनल लॉज अलग हमारे बरकरार रखे जाएं, हमें ऑनरेरियम दिया जाए, हमें अलग से वजीफे दिए जाएं, अलग से नौकरियां दी जाएं, सब कुछ हमारे लिए जो कोटा है वो अलग हो। और फिर आता है डायरेक्ट जिहाद। डायरेक्ट जिहाद जो होता है वो असल हथियारों से होता है, गोली बारूद से होता है, और इसके अंदर जो आता है वो ये है डायरेक्ट आर्म्ड एक्शन अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, यानी इसमें हिंसा की बात कही। আৰু সেই টক শ্ব'ত সুধীৰ চৌধুৰীয়ে এটা জিহাদৰ চাৰ্ট দেখুৱাইছিল, যিটো চাৰ্টত তেওঁ জিহাদৰ অপব্যাখ্যা কৰিছিল। তেওঁ সুধীৰ চৌধুৰীৰ জিহাদ চৰ্চাৰ সেই চাৰ্টত কি কি বিষয়ত তেওঁ জিহাদ বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেই জিহাদৰ ব্যাখ্যা কেনেদৰে দিছিল আপোনালোকে এই চাৰ্টত ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব পাৰিব। সুধীৰ চৌধুৰীয়ে সেই জিহাদৰ তালিকাত দুই ধৰণৰ জিহাদক ভাগ কৰিছে। তাৰে এটা ভাগ হ'ল কট্টৰ জিহাদ, যিটো হাৰ্ড জিহাদ বুলি কৈছে, আৰু এটা হ'ল ছফ্ট জিহাদ, যিটো বৌদ্ধিক জিহাদ বুলি কোৱা হৈছে। হাৰ্ড জিহাদক তেওঁ 6টা ভাগত ভাগ কৰিছে। তেওঁ প্ৰথমতে হাৰ্ড জিহাদক জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ নাম দিছে। তাৰপিছত লাভ জিহাদ আপোনালোক সকলোৱে জানে, তেনেকৈ জমিন জিহাদ, শিক্ষা জিহাদ, আৰু ভুক্তভোগী জিহাদ, আৰু এটা নাম দিছে তেওঁ, সেইটো হ'ল ডাইৰেক্ট জিহাদ। আনহাতে বৌদ্ধিক যিটো জিহাদ, বৌদ্ধিক সিদ্ধান্ত যিটো দিছে, তাত ঐতিহাসিক জিহাদ দিছে, আৰ্থিক জিহাদ দিছে, ফিল্ম জিহাদ দিছে। এনেধৰণৰ তেওঁ জিহাদবিলাকৰ একোটা ভাগ কৰিছে, আৰু প্ৰত্যেকটোত তেওঁ এইটো দেখাব বিচাৰিছে যে প্ৰত্যেকটোৰ জৰিয়তে মুছলমানসকলে ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকৰ জিহাদ নন মুছলিম নন বিলিভাৰ্ছসকলৰ প্ৰতি অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু ভাৰতবৰ্ষক এক ইছলামিক কাণ্ট্ৰিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। জিহাদৰ দুটামান বিষয়ত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰ্থিক জিহাদত তেওঁ সুধীৰ চৌধুৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে মুছলমানসকলে যিমান ব্যৱসায় বাণিজ্য আছে সকলোতে তেওঁলোকে নিজৰ কব্জা কৰি ল'ব বিচাৰিছে। ঐতিহাসিক জিহাদৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কৈছে যে ভাৰতৰ যি পৰম্পৰাগত যি ইতিহাস আছিল তাক পুনৰীক্ষিত কৰি মুছলমানসকল মোগল যিসকলক তেওঁ মাফিয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে, তেওঁলোকৰ গ্লৰিফাইং কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। একেধৰণে চিনেমা জিহাদৰ কথা কৈছে, য'ত মুছলমানসকলৰ ইতিহাস, মুছলমানসকলৰ সংস্কৃতি, মুছলমানসকলৰ কালচাৰ তাত তেওঁ প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আনহাতে শিক্ষা জিহাদত তেওঁ কৈছে যে মুছলমানসকলে আৰবী ভাষাটোক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে কিছুমান মাদ্ৰাছা প্ৰতিষ্ঠা কৰাটোৱে হ'ল শিক্ষা জিহাদ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ নিকৃষ্ট সাংবাদিকতাই সমাজখনক কোনফালে গতি কৰিছে আপোনালোকে নিজে লক্ষ্য কৰিব পাৰিব। এই DNA নামৰ অনুষ্ঠানটোৱে যি ধৰণে ভাৰতীয় সংবিধানৰ যি প্ৰমূল্যবোধ আছে সেই প্ৰমূল্যবোধক উলংঘা কৰাৰ লগতে এটা জনগোষ্ঠীক এনেদৰে টাৰ্গেট লোৱাটো কিমান দূৰ সময়োচিত আৰু উচিত কাৰ্য হৈছে আপোনালোকে নিজে বিচাৰ কৰক। সুধীৰ চৌধুৰীৰ DNA টক শ্ব'ৰ জৰিয়তে জিহাদৰ অপব্যাখ্যা কৰি ভাৰতীয় মুছলমানসকলক যি ধৰণে অপমান কৰিলে, সেই অপমানৰ বিৰুদ্ধে কেৰেলাত এগৰাকী অধিবক্তাই সুধীৰ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে 18 মাৰ্চত 295A অধীনত গোচৰ দাখিল কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে কেৰেলা আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে সেই গোচৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। এজাহাৰকাৰীয়ে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে সুধীৰ চৌধুৰীৰ যি DNA টক শ্ব', সেই টক শ্ব'ত তেওঁ মুছলমানসকলক উদ্দেশ্য কৰি লৈছে, টাৰ্গেট কৰি লৈছে, লক্ষ্য কৰি লৈছে, আৰু তেওঁৰ উদ্দেশ্য সমাজত সাম্প্ৰদায়িক বিভাজন অনা। অধিবক্তাগৰাকী আৰু কয় যে সুধীৰ চৌধুৰী এই টক শ্ব'ৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 19 নং অনুচ্ছেদৰ 2 ধাৰাৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ অভিব্যক্তি প্ৰকাশৰ যি অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰ তেওঁ উলংঘা কৰিছে, আৰু ই ভাৰতীয় সংবিধান মতে 295A অনুসৰি দণ্ডনীয় অপৰাধ কৰিছে। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 153A, 153B, 502, 295A আৰু IT এক্টৰ অধীনত 66 নং ধাৰা মতে তেওঁ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ দাখিল কৰা হৈছে, যদিও কেৰেলা আৰক্ষীয়ে 295A অধীনতহে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। ইয়াৰ পৰা এইটো কথা বুজিব পাৰি যে ভাৰতীয় সাংবাদিকতাৰ নামত একাংশ নিউজ চেনেলৰ সাংবাদিকে
সাংবাদিকতাৰ আঁৰ লৈ তেওঁলোকে অন্য এক ব্লেম গেম খেলি আছে, যিটোৰ জৰিয়তে এটা কমিউনিটিক টাৰ্গেট কৰি লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অহৰহ তাত সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্প ছটিওৱাৰ কাৰণে কাৰখানা হিচাপে সেই চেনেলবিলাকে কাম কৰি আছে। সুধীৰ চৌধুৰীৰ এনে টক শ্ব'য়ে এই দেশৰ আইন আৰু এই দেশৰ সাংবিধানিক প্ৰমূল্যবোধক উলংঘা কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় যি সভ্যতা আৰু যি সংস্কৃতি আৰু ভাৰতীয় যি সংবিধান, সেই সংবিধানৰ যি অধিকাৰ আছে নাগৰিকৰ, সেই নাগৰিকৰ অধিকাৰত তেওঁ কুঠাৰাঘাত কৰা বুলি বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে মত প্ৰকাশ কৰিছে। সুধীৰ চৌধুৰীৰ সেই টক শ্ব'ত আৰ্থিক যি অৰ্থনৈতিক বিধ্বস্ততাৰ ফালে দেশ আগবাঢ়িছে, নিবনুৱা উচ্চ হাৰত গতি কৰিছে, PPE কিটৰ অৱস্থা বেয়া, শ্ৰমিকসকলৰ অৱস্থা বেয়া, হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ অৱস্থা হৈছে, স্বাস্থ্য খণ্ডৰ দিনে দিনে তললৈ গৈ আছে। তেনেকুৱা এক সময়ত সেই প্ৰশ্নবিলাক এৰাই চলাৰ বিপৰীতে তেওঁ হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতিৰে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়া ভৰাই তুলিছে। যি সময়ত সুধীৰ চৌধুৰীয়ে চৰকাৰক প্ৰশ্ন সুধিব লাগিছিল, সেই সময়ত সুধীৰ চৌধুৰীয়ে বিৰোধী পক্ষকহে প্ৰশ্ন কৰে। আপোনালোকে জানে যে দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত সুধীৰ চৌধুৰীয়ে দিল্লীবাসীয়ে আপৰ সমৰ্থনত ভোট দিয়াৰ কাৰণে দিল্লীবাসীক যিমান পাৰে সিমান তেওঁ তাক কি কৰিছিলে, গালি পাৰিছিল দিল্লীবাসীক। সুধীৰ চৌধুৰীৰ এনে কৰ্মকাণ্ডক লৈ পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, এই ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাঠীয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে সুধীৰ চৌধুৰীৰ পৰা দেশে ইয়াতকে আৰু কি লাভ কৰিব, কিয়নো সুধীৰ চৌধুৰীয়ে নিউজ বাতৰি লুকুৱাৰ বিনিময়ত তেওঁ 100 কোটি টকাৰ উৎকোচ লৈ পেলাই পিছত তিহাৰ জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সুধীৰ চৌধুৰীয়ে হয়তো পাহৰি গৈছে যে ইমানখিনি জিহাদৰ চাৰ্টৰ মাজত তিহাৰী জিহাদ নামৰ এটা জিহাদ তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ হয়তো পাহৰি গৈছে। সুধীৰ চৌধুৰীৰ সেই টক শ্ব'ৰ পিছত সেই টক শ্ব'ক সমৰ্থন কৰি একাংশ লোকে টুইট কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে যে সুধীৰ চৌধুৰীৰ বুকু আৰু বেছি বহল হৈ গৈছে, ফুলি উঠিছে। কি টুইট কৰিছে মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাব বিচাৰিছোঁ। জি নিউজে টুইট কৰি লিখিছে যে জি নিউজ জিহাদীৰ লক্ষ্য কিয়? 2020 ৰাষ্ট্ৰবাদী সাংবাদিকসকলৰ কাৰণে মৰণ ফান্দৰ সময় হৈ পৰিছে। বিজেপিৰ এগৰাকী অমূল্য ৰতন আছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে, সম্বিত পাত্ৰই লিখিছে যে বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে জানে যে সুধীৰ চৌধুৰীৰ DNA ৰাষ্ট্ৰভক্তি সোমাই আছে। সুধীৰ চৌধুৰীয়ে যে হিন্দুত্ববাদীসকলৰ হৈ কাম কৰিছে সেই কথা স্পষ্ট প্ৰমাণ হৈ পৰিছে আৰু এটা টুইটত, যিটো এগৰাকী পুষ্পেন্দই লিখিছে যে সুধীৰ চৌধুৰী হিন্দুৰ হৈ থিয় দিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধীসকলৰ মুখা খোল খুৱাইছে। সংস্কাৰী সাংবাদিক অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে লিখিছে যে সত্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিলে বাধা আহিবই আৰু আমি এনে বাতৰি চলাই গৈ থাকিব লাগিব আৰু সমগ্ৰ দেশ আপোনাৰ লগত আছে। দিল্লী সংঘৰ্ষৰ সময়ত সঘনাই সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰিত হোৱা দিল্লী বিজেপিৰ বিধায়ক কপিল মিশ্ৰই টুইট কৰি লিখিছে এনেদৰে, সকলো বাদ দিয়ক, কেৱল পৰৱৰ্তী 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে DNA চাওক। অৰ্থাৎ সকলো বাদ দিয়ক আৰু কেৱল হিন্দু কৰি থাকক। ৰাজেশ কুমাৰ নামৰ এজন টুইটাৰে লিখিছে যে জি নিউজতকৈ এই দেশত উৎকৃষ্ট নিউজ চেনেল আৰু কোনো নাই। গতিকে আপোনালোকে চাওক যে মানুহ কেনেদৰে মূৰ্খ হৈ গৈ আছে আৰু এই DNA নামৰ জি নিউজে অৰ্থাৎ সুধীৰ চৌধুৰীয়ে কেনেদৰে মানুহক মূৰ্খ বনাই আছে। FIR কপি হাতত লৈ সুধীৰ চৌধুৰীয়ে লিখিছে যে কেৰালা আৰক্ষীয়ে অপৰম্পৰাগত সত্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে মোক পুলিটজাৰ সন্মান প্ৰদান কৰিছে। গতিকে যিগৰাকী সাংবাদিকে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিব পাৰে আৰু এনেধৰণৰ জিহাদৰ নামত এনেধৰণৰ নিউজ চলাব পাৰে, সেই সকল সাংবাদিক কেনেধৰণৰ সৎ আৰু ইমান সাহসী সাংবাদিক আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু সেইকাৰণে হয়তো আজি এই একাংশ হিন্দী নিউজ চেনেলৰ এনে চৰিত্ৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক গদি মিডিয়া নাম দিয়া হৈছে আৰু কিছুমানে তেওঁলোকৰ ষ্টুডিঅ'ত বহিয়ে তেওঁলোকক ব্লাণ্ডাৰ্ছ আৰু দালাল বুলি তেওঁলোকক গালি দিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছে। সেইবুলি
মোক আপোনালোকে গালি নিদিব, মোৰ পৰা আপোনালোকে ফালৰি কাটি নাযাব। তলত ছাবস্ক্ৰাইব বাটন দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু সৰুকৈ লিখা আছে জইন বুলি, আপোনালোকে জইন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব আৰু যিমান পাৰে চেনেল আপোনালোকে ৰাইজক জনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। মোক ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে patreon.com/Safiul-Islam, আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই স্পেচিয়েল অফাৰ্ছ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে বা কি বিষয়ত মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ, সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। শেষত এইটোৱে কওঁ যে আপোনালোকে এই যিটো চেনিটাইজাৰ বটল দেখিছে, এই চেনিটাইজাৰ কেৱল হাত চেনিটাইজ কৰিলে নহ'ব, আমাৰ মন আৰু মগজু চেনিটাইজ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে।